ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರವಿತಾ ಜೈನ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕತೆ ಏನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿಎಫ್ಐ ನಿಷೇಧದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಆಶಾವಾದವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. वो तो ऐसा ही कहेंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। मगर कर्नाटक के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं कर्नाटक 4 बार गया हूं विगत 2 महीने, 5 बार गया हूं विगत 2 महीनों में। मैं आपको बताता हूं, मैंने जनता की पल्स देखी है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देखी है। वहां पर बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। उत्तर कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक में भी मैं जाकर आया हूं जी। और मैंने शुरुआत तो मांड्या से करी है। मांड्या में इतनी बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं हुई। तो मांड्या की जनता भी अब परिवारवादी पार्टियों से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करती है। मैं मानता हूं बहुत शुभ चिन्ह है कर्नाटक की राजनीति के लिए। ಜೆಡಿಎಸ್ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಂಎಲ್ಎ ಎಂಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು. जनरेशन थर्ड जनरेशन में जो काम करते हैं ऐसे लोग मेरी पार्टी में भी है जी। मगर मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष उसके बाद उसी के परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा या तो पूरा का पूरा परिवार एमपी या एमएलए बन जाएगा। ये किस प्रकार की कंपैरिजन है? पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपने समाप्त कर दिया है। इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाले बचाव जनता के सामने रखकर आप परिवारवाद को छुपा नहीं पाओगे। ಪಿಎಫ್ಐ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ಐ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು. ಪಿಎಫ್ಐ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಫ್ಐ ಹಲವು ಕಡೆ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಪಿಎಫ್ಐ ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ये कहा कि पीएफआई के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या? या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। पर इतने साल क्यों लग गए? मतलब सब जानते थे, खासकर कर्नाटका में सब जानते थे कि पीएफआई जो है वो टेररिज्म के साथ थी। देखिए, एक समय था जब पीएफआई दक्षिण कर्नाटक और केरल का प्रॉब्लम था। जब हमने बैन लगाने का फैसला दिया इस वक्त कि पीएफआई ने देश भर में अपना
काम फैलाने का शुरुआत भी कर दी थी, काफी हद तक फैला भी चुके थे। और कुछ इस प्रकार की एजेंसियों के पास सूचनाएं भी आई जिसमें देरी करना या शंका का लाभ देना ठीक नहीं था, इसलिए हमने इस पर निर्णय किया और कठोरता के साथ बैन लगाया है और बहुत अच्छे तरीके से समाज में कोई रिएक्शन आइदर और साइड से नहीं आया है। ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಾವೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವಂತಹ ಇರಾದೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ TV8 ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಂದರ್ಶನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಯಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಡೈನೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರೇ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಡೈನೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಯಾದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಂಡ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಡೈನೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೊಲಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ನಾನು ಅರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ರಣತಂತ್ರದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಜೊತೆಗೆ PFI ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ PFI ಬ್ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PFI ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ PFI ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪದೇ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ PFI ನ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ PFI ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ PFI ನ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ NIA ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ PFI ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸುವಂತವರಿಗೆ, ದೇಶ ವಿರೋಧಿಯನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಂತ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕಾನೂನು ಸಮರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ದೇಗುಲದ ಬಗ್ಗೆನೂ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಕಿದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕಾರರ ವರ್ತನೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ದೇಗುಲದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾಕಾರರ ವರ್ತನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು. माता का मंदिर कोई जो बनाता है जिसमें तात्या टोपे से लेकर सावरकर जी से लेकर एक्का तक, परमवीर चक्र एक्का तक की तस्वीरें लगी हैं और भारत माता का मंदिर बनाने का जो प्रयास हुआ है, मैं आपको कहता हूं, आप भी कभी समय मिलिए तो जाइएगा, आप तो कर्नाटक से ही है। इतने अच्छे एटमॉस्फियर में वो मंदिर को इतना शांत, क्लीन और नीट बनाया है। जिस ट्रस्ट ने बनाया है, मैं तो उसको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और अगर वो भारत माता के मंदिर में जाने से मुझ पर कोई आरोप लगता है तो सभी आरोपों को मैं स्वीकार भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं।
ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಂಕಿ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿಎಂ ಬೇಡಿಕೆನೂ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಲೀಡರ್ಸ್. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ಅದು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿಎಂ ಬೇಡಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೂಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೇನೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾರು ಕೂಡ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಿಎಂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯದ 210 ಮಂದಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 73 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಬಳಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒತ್ತಾಯ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಬಳಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ? ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಂ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರು ಇವತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60ರಿಂದ 70 ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ 210 ಮಂದಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 73 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕರುಗಳೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ನಿರ್ಧಾರ, ಯಾರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಬೇಡಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ಅದು ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಪ್ರಬಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒತ್ತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನ ಸಿಎಂಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮುದಾಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್.
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ಕ್ರೂಸರ್ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾದಾಮಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಈಗ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆ ಎದುರೇ ಧರಣಿ ಕೂರಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವರುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಇರಲಿದ್ದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಜನರು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು, ವರ್ತಕರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೈತರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಏನು ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯರಗೇರದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಏನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಗತಿಗಳು ನಡಿಬೇಕಾದ ಅದನ್ನು ಪೂರಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅದು ಚಾಲನೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಘೋಷಣೆಗಳಾಗ್ತಾವೆ, ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಎಡದಂಡೆ ಭಾಗ ಏನೈತೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನೀರು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಸಹಿತ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಇರಲಾರ್ದಂಥ ನೋಡಿವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅದು ನೀರಾವರಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ, ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ರೈತರು ನಮ್ಮ ಜೀವಾಳ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾಗ ಅರ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸನ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 16 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪೀಠೋಪಕರಣಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಬೋಧನೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಬೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಜೆಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿರಬೇಕು, ಕಡಲೆ ಬೆಳೆದಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನಪರವಾಗಿರಬೇಕು, ಜನಪರವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.